planet is facing very difficult situation. So for this, we thought that in this auspicious occasion, we should have one seminar related to sustainability and One Health. One Health concept is now rotating everywhere. So we are thinking that through One Health and sustainability, there are so many speakers here, distinguished speakers here. So they will share their experiences and the probable solution to overcome this disastrous condition. So please remain attentive and also enjoy their experiences and try to celebrate this more prestigious occasion here, the memorable occasion, I would say, the 15th birth anniversary of Kolkata Nivedita Shakti. Kolkata Nivedita Shakti was born in 2011 and now she is in her teenage and getting matured, a little bit matured. So you will listen and share your experience and also put your comment if you have any. So I welcome again everybody, all my dear students and the distinguished guests, speakers and honorable guests here. So please enjoy with us the whole day program. Thank you very much. সবারে ডাকিয়া কহিব যেদিন পাবো তবু পদ রেণুকণা সকল গর্ব দূর করি দিব তোমার গর্ব ছাড়িব না তব আভার আসিবে যখন সে কথা কেমনে করিব গোপন তব আভার আসিবে যখন সে Arya Bhavan, and it is really an honor to have both of them with us on the dais today. Big round of applause for our chief guest and guest of honor. Chief guest being Professor Parul Chakraborty and guest of honor Dr. Archana Majumdar. And so inspiring to have Professor Parul Chakraborty here with us today as we are celebrating the 15th annual day of Kolkata Nivedita Shakti. It is really a big achievement for Kolkata Nivedita Shakti to have such eminent women with us. And I request all the young students who are present here today to just look into their profiles, their achievements, and how the small fishes are very nutritious and can eradicate the malnutrition that we are facing in recent times. But one factor that I have been observing is that the small fishes are not easily available in the local market, though being very much nutritious. So what are the factors that are stopping us or preventing us? I'm happy that Madam is here, so we can popularize this type of fish culture in different areas, especially in the rural areas where the small ponds are there. You will not find even that more than 1 kg of marula in any market. Someday if someone got in the morning hours, you will get. After that, you will not get. So demand is there, but there is no production. You have to popularize. We are trying to popularize this fish. That it is earlier what was happening. If you are having knowledge of fish culture, that composite fish culture, you are removing this small fish. Is it only the demand and supply chain that is affecting, or there are any other diseases or any other factors which are preventing us from breeding this species? No, that you can culture with the calves. There are a lot of studies have been done that with the calf, these fishes can be cultured. এটা লেখা ছিল আর কি।
Shampadi's background. Shampadi herself was an eminent scientist, former scientist of Bose Institute, extremely acclaimed for her research, and currently she is the president of Kolkata Nivedita Shakti, and a great human being to just to interact with, so that you learn what is being humble and even after accomplishing so much in your life. So a big round of applause to Shampadi. So much to learn from her whenever I She's a scientist now working in Calcutta University. Okay, she's INSA an INSA scientist. Currently, she's Senior working scientist. currently working in Calcutta University as well. All right. So before I request Dr. Rita Bhattacharya to present us about the activities of KNS. I request Rita Di to welcome today's. ইউজের সাথে রেজিস্ট্যান্সের সম্পর্ক কি, এনভায়রনমেন্টের কি রোল, আর কিছু অ্যান্টিবায়োটিক অল্টারনেটিভ যেগুলো এখন লাইফস্টকে ব্যবহার করা হচ্ছে, ফাইনালি ওয়ান হেলথ বেসড রেকমেন্ডেশন। এটা একটা চিত্র, এটাকে আমি খুব সহজ করে বলে দিই, যাতে বুঝতে সুবিধা হবে। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি না, ওখানে কোটি কোটি মাইক্রোব বাস করি। ইনফ্যাক্ট উই আর লিভিং ইন দ্য মাইক্রোবিয়াল ওয়ার্ল্ড, মানে ওদের জগৎটা অ্যাকচুয়ালি ওদের, আমরা দখল করে নেওয়ার চেষ্টা করছি। তো কাজেই আমাদের চারিদিকে প্রচুর কোটি কোটি ব্যাকটেরিয়া সবসময় ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং মাল্টিপ্লাই করছে। যখন মাল্টিপ্লাই করে তখন কিছু কিছু মিউটেশন হয়, এবং এই মিউটেটেড ব্যাকটেরিয়া যদি অ্যান্টিবায়োটিক পিলে এক্সপোজার ঘটে, এক্সপোজার তো ঘটেই, কারণ অ্যান্টিবায়োটিক সবসময় ব্যবহার হয়, শুধুমাত্র মানুষের ক্ষেত্রে নয়, পশুভাগের ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়, এবং ফিশারি, অ্যাকোয়াকালচার, এনভায়রনমেন্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার হয়। তখন কিন্তু যারা রেজিস্ট্যান্ট তারাই টিকে থাকে, আর যারা সাসেপ্টেবল তারা মরে যায়। এটা ওই ডারউইনের থিওরির উপর বেস করেই চলে, সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট। ওই ভদ্রলোক যা বলে গেছেন 100 বছর আগে, ওটা এখনো চলে, কারণ যে সয় সে রয়। তো কাজেই যে ব্যাকটেরিয়া রেজিস্ট্যান্ট সেই থাকবে, আর যে সাসেপ্টেবল সে মরে যাবে। কেউ মরতে চায় না, আমিও মরতে চাই না, আপনারাও মরতে চান না, ব্যাকটেরিয়াও মরতে চায় না। কাজেই যত বেশি অ্যান্টিবায়োটিক আপনি ব্যবহার করবেন, তত রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়াল পপুলেশনকে আপনি সাপোর্ট করবেন। ফল কি হবে, এই হচ্ছে ফলাফল। এই যে বড় বড় সার্কেলগুলো দেখা যাচ্ছে, এটা লো অ্যান্ড মিডল ইনকাম গ্রুপ অফ কান্ট্রিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এফেক্টেড হয়, যার মধ্যে আমরাও পড়ি। আর ছোট আকাশ ভরা সূর্য তারা, বিশ্ব ভরা প্রাণ, তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান বিষয়ে, তাই জাগে আমার গান আকাশ ভরা। আমি চাই না হতে নববঙ্গের নবযুগের চাল। আমি নাইবা কিছু পেলাম, নাইবা পেলাম রাজার খেলা। যদি পরজন্মে বাইরে হতে ব্রজের রাখাল বালক, তবে নিভিয়ে দেব নিজের ঘরে সুসভ্যতার আলো। যারা নিত্য কেবল ধেনু চড়ায় in their ponds, so they can eat this type of fishes, and it can be cultured easily. These are prolific breeders, and this small pond water body, such type of morula fish can be introduced, and it will be having high vitamin A and vitamin B12, and as One Health program, I told that socio-economics, food and the environment, these three should come. So this type of fish, if we are culturing, then we are increasing the rural economy also and health of the people. Yes, the poultry mass, earlier told you, it is very having this unsaturated
unsaturated fatty acid and calcium, and if you are taking this fish regularly, you will be a winner for the nutrition. This is the small fish, flying barb fish. This also can be cultured in water. This is the Dela koi mash, which we are preferring. We know the taste of this fish and we prefer to take this fish, but really it is available in the market. So if you have vitamin A deficiency, or if you want that in old age, these fishes are there from where you can get the vitamin A. The processing of this small fish is also important. Why I am telling the content of vitamin A, you see that most of the small fish we want to take it whole. We don't process it. Why it is? You see the eye content. In eye, there are 53% of this vitamin A is there, and then the lower portion or the belly portion, there are 39%, while the rest is 1% and 7%. So if you are taking the first half, the 53% and 7%, you are getting 60% of vitamin A from the fish. But when you will take all the fish, it will be 100%. And that's why the processing of small fish is also important. Calcium, the smaller putti and channa, they are having the calcium for that. And for that, if you are giving your child, why I am telling it, if you are taking mola, the absorption of calcium is more than the milk. It is that research has been done, and whatever the calcium is being absorbed by our body is more than the milk and from the morula. So what just I was telling, that it can improve the nutritional security, it can given the livelihood for the rural people, and definitely ecosystem or conservation of these fishes are important. If you go for the যেমন ম্যালেরিয়া, মশাটার তো ম্যালেরিয়া হচ্ছে না, ওর বডিতে আছে। মানুষ আমরা ভাবছি ও আর্থ্রোপোডা, ওর বডিতে আছে, ওর হচ্ছে না, কিন্তু মানুষ কি ম্যালেরিয়া সাফারিং থেকে বেরোতে পারছি না। তো এরকম মোর দ্যান 60% ডিজিজ কিন্তু অ্যানিমাল থেকে আমাদের কাছে আসছে, এবং ফরমার স্পিকাররা সেটাকে খুব ভালো হাইলাইট করে গেছে। 75% অফ ইমার্জিং ইনফেকশাস ডিজিজ সেটা জুনোটিক। এই জায়গাটা কিন্তু আমাদের সত্যি সতর্ক হওয়া দরকার। এই জুনোসিসের মধ্যে কিন্তু বললেই আমাদের একটা ভাবনা আছে যে আমরা ভাববো 2-4টে অর্গানিজম, গরু আছে, ডগস আছে, আর আদার ক্যাটলস আছে, এরামই কয়েকটা বা বাফেলো আছে, এই ক্যাটলের মধ্যেই পড়ে এরাম। কিন্তু আমরা কখনো ভাবি না যে ইনভার্টিব্রেট, আমরা যদি ফাইলাম গুলো দেখি 9টা ইনভার্টিব্রেট ফাইলাম আছে, তাদের মধ্যে অনেক ফাইলামের সাথেই কিন্তু এই রিলেশনটা জড়িয়ে আছে। সেই জায়গাটা আমার রিসার্চের একটা বিস্তর জায়গা। তার সাথে এই যে ক্লাইমেট চেঞ্জ, এগুলো নিয়ে কেউ বলে গেছেন, আমি যাবো না। আর এনভায়রনমেন্টাল ডিগ্রেডেশন, আজকে কেউ বুঝলাম না কাকে বলে ডিগ্রেডেশন, কেন ঠান্ডা ঘরে বসে এই কনফারেন্সটা করলাম, বুঝতাম ডিগ্রেডেশন কাকে বলে। ওয়ান হেলথ একদম ব্রহ্মতলতে উঠে যেত, হেলথ ইস্যুস হয়ে যেত যদি বাইরে এটা ওইভাবে আমাকে করতে হতো। তো সেটা আমাদের কাছে এখন ভীষণ প্রকট। আর কি গ্লোবালাইজেশন, সত্যি কথাই, লোকালি থাকো কিন্তু ভাবাটা গ্লোবালি ভাবো, তা না হলে কিন্তু আজকে আর পরিত্রাণ আমাদের হবে না। আর ডিজিজ স্প্রেড হলে, যেমন আমরা দেখেছিলাম না কোভিড-19, ও কি কাউকে ছেড়েছিল? কে বড় লোক, কে গরিব, কে ছোট, কে বড়? ছেড়েছিল কার ইমিউনিটি বেটার, তাই না? ঠিক তো স্টুডেন্টরা কি তাই তো? কার ইমিউনিটি বেটার তাকে ছেড়েছিল, কিন্তু কে ছোট, কে বড়, কে উচ্চবিত্ত, কে মধ্যবিত্ত, এভাবে তো ছাড়েনি। তাহলে ডিজিজের কিন্তু এই প্রেফারেন্স নেই, ওখানে কিছু প্রোটোকলস আছে যেগুলো আমাদের জানা দরকার। তো সেখানে আমাদের এই কম্পোনেন্টের মধ্যে তোমরা এখন জানো হিউম্যান হেলথের, অ্যানিমাল হেলথের আর এনভায়রনমেন্টাল হেলথের যে জায়গাগুলো, আমি আশা করব আজকের পরে অন্তত ওয়ান হেলথ নিয়ে আমরা যারা জুনিয়ররা আছি তারা ভাববো। একটা কিছু ভাবা আর সেটাকে কনসিভ করা, দুটো কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। সেমিনারে বলা, সেমিনারে শোনা, কিন্তু নিজের প্রাত্যহিক জীবনে এটাকে অ্যাপ্লাই করা, এটা কিন্তু এক জিনিস নয়। তো আজকের পর অন্তত প্রত্যেকে গিয়ে তার বাড়ির প্লাস্টিক গুলোকে এক জায়গায় রাখবো,
ওয়েস্ট গুলোকে আলাদা করব, পরিবেশে আমি আরো কিছু ক্ষতি করছি কিনা সেটা একটু ভাবার চেষ্টা করব, বা একটা গাছের একটু যত্ন নিতে চাইবো। আমার মাকে যেমন আমি দেখি রে অসুস্থ হলে একটা ওষুধ দিই, বা বাবাকে জলটা এগিয়ে দিই, গাছটারও যত্ন নিতে চাইবো, কারণ ও কিছু মুখে বলে না, ও থাকলেই আমরা থাকবো। অ্যাটলিস্ট এনভায়রনমেন্টের এই ছোট ছোট কেয়ার গুলো আমরা এবছর আমরা দেখছি বিশদ করে হচ্ছে এক পেড় মাকে নাম, এখন এটা চলছেও। তো আমরা অন্তত ওই পরিবেশের একটা ছোট একটা ওথ নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি। এবার আসি আমরা যে যেটার ওপরে আমি একটুখানি তোমাদের জন্য যাব, সেটা হলো বিশেষ একটা জায়গা। আমার সম্পূর্ণ গবেষণার একটা বড় দিক হলো মাকড়সার উপরে। প্রশ্ন, কেন ওয়ান হেলথে মাকড়সা আজকে আমি ব্লেন্ড করতে চাইলাম? আমার মাকড়সার ডাইভার্সিটি শুধু নয়, মাকড়সার একটা জায়গা, আমার একটা পার্ট কাজ আছে যেটা প্যাডি ফিল্ডের উপর। এখানে ডক্টর পৃথা ভট্টাচার্য আছে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স। পৃথা এবং কলকাতা নিবেদিতা শক্তির আমাদের মানে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা এবং কেএনএস কোলাবোরেশনে দুটো কাজ হচ্ছে বিশদভাবে। একটা হলো আর্সেনিকের উপর, আরেকটা হলো পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম। এর উপরে বিভিন্ন কলেজে, স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েদের উপর হচ্ছে, অনেক স্কলাররা আছো তোমরা। আমরা যদি একটু এভাবে ভাবি, প্যাডি, আমরা যে জায়গাগুলো থাকি, প্যাডি তো আমাদের একটা মেইন ইম্পর্টেন্ট ক্রপ, তাই তো? ভাত খাই না এমন কেউ আছে? আমাদের প্যাডি এখানে ইম্পর্টেন্ট ক্রপ, আর এই এনভায়রনমেন্টে প্যাডি খেতেও হবে। এবার প্যাডিতে কিন্তু অনেক ইনসেক্ট অ্যাটাক হয়, তার জন্য আমরা সেই ইনসেক্টটাকে কন্ট্রোল করতে আমরা যথেচ্ছভাবে পেস্টিসাইড দিচ্ছি। কটা ফার্মার এত খরচ করে বায়ো ফার্টিলাইজার ইউজ করতে পারছেন, বা সেটা করার পরে সেই চাষের দামটা তিনি পাচ্ছেন? খুব সহজে আমরা পেস্টিসাইড ইউজ করছি। আমরা যারা এখানে আছি আমি জানি সবাই বিজ্ঞান মনস্ক, অতএব আমরা জানি এই পেস্টিসাইড ইউজের কিন্তু বায়ো ম্যাগনিফিকেশন হচ্ছে। তারপরে এটা প্রত্যেকটা স্টেপে তার ম্যাগনিফাইং এফেক্টটা বাড়ছে। সবচেয়ে বড় এফেক্টটা কে পাচ্ছে? ওই যে সকল সবচেয়ে যারা নিজেদেরকে উন্নত ভাবি, সেটা হলাম আমরা। তাহলে প্রশ্ন হলো, আমি কিন্তু ইনসেক্টকে ডেকেও আনি না, ইনসেক্টকে তাড়াতেও পারি না, তাহলে আমি কি করতে পারি? বা একজন অ্যারাকনোলজিস্ট হিসেবে আজকে ওয়ান হেলথে এই জায়গাটা আমার হাইলাইট করতে হবে। কেন মনে হলো একটা স্পাইডার